یہ چاہوں گی کہ آپ اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور فرمائیے کہ 2023 آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہم جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں ہم اس ریجن کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی، انڈیا کی، چائنا کی، بنگلہ دیش، جتنے کنٹریز ہیں. پھر اس کے علاوہ جب ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو یو ایس اے، اور تو یہ ساری پالیٹکس یعنی پولیٹیکل ایونٹس بھی مجھے بتائیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان کنٹریز کے حوالے سے اگر آپ کچھ خاص ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پلیز وہ بھی الیبوریٹ کیجیے گا. دیکھیے، جو لوگ جیو پالیٹکس اور انٹرنیشنل افیئر سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دس از گوئنگ ٹو بی اے بونانزا ایئر، کافی ایکسائٹنگ ایئر ہے. خاص طور سے جو لوگ ہمارے خطے سے ہے، ہمارے ایریا سے ہے، ساؤتھ ایشیا سے، ان کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو مجھے لگتا ہے، اور جو سم آف دا ایونٹس جو ہونے والے ہیں اس کے لانگ ٹرم افیکٹس زیادہ ہوں گے. یعنی اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو امپیکٹ 2023 بٹ اٹ ول ہیو اے لانگر امپیکٹ. سو فار ایگزامپل، جو سب سے پہلا جو پاکستان کے لیے جو اہم ایونٹ ہے وہ جنوری 9 کو ہے، جو پاکستان اور یو این دونوں مل کر کو ہوسٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹل ایشو پر. جنیوا میں کانفرنس ہے. بیسیکلی وہ پاکستان کے لیے فنڈ ریزر تھا کہ جو آپ کے فلڈز کا جو نقصان ہوا ہے، $15 بلین کا ڈیمیجز ہوئے، اور $15 بلین کے قریب جو ہے سو اکنامک لاس ہوا ہے بیکاز آف دا فلڈس. تو یعنی جو ٹوٹل کاسٹ آف دا فلڈس 30 بلین ہے، اور ریکنسٹرکشن جو کرنا پڑے گا کچھ اس کے 16-17 بلین ہے. تو ان ٹوٹل یو آر 50 بلین شارٹ. اور میں آپ کے پاس جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا الرٹ کر دوں گا کہ جو بھی پیسہ ریز ہوتا ہے جنوری 9 کو فار انوائرمنٹل پرپز، پلیز اس کو کلوزلی مانیٹر کریں. ایک وہ کرپشن کا شکار نہ بن جائے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان ول بی ٹیمپٹیڈ ٹو ٹیک اٹ اینڈ پے اٹس لونس، کیونکہ یہ فورن کرنسی میں آئیں گے، یہ روپیے میں تو نہیں ملیں گے نا. جو بھی جو انوائرمنٹ کے لیے آتا ہے وہ انوائرمنٹ کے ہی لیے رکھیں، بٹ ناٹ فار ادر پرپز. اسکپ اٹ. اگر انڈیا ایشیا کپ اسکپ کرتا تو ول پاکستان کم فار دا ورلڈ کپ. اور اگر میں آرگنائز کروں تو میں تو پاکستان کے سارے میچز کشمیر میں آرگنائز کر دوں گا. جموں میں کھیلے، سری نگر میں دوسرا کھیلے. اگر آپ نہیں کھیلنا چاہ رہے ہیں، دلی میں بیٹھ کے آپ واک اوور دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. دیٹ ول بی اپ ٹو پاکستان، بٹ آئی وڈ اسکیڈول آل آف پاکستان میچز ایک لداخ میں بھی اسکیڈول کر دیتے. سو آپ دیکھیں وہ اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشن بہت دلچسپ اس لیے ہوں گے کیونکہ SCO کی بھی میٹنگ انڈیا میں ہے. انڈیا ایز اے پریسیڈنٹ آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا پاکستان ممبر ہے. اور آپ کو پتا ہے، نہیں ہوگا آپ کے سننے والوں کو، کہ ون آف دا ایکٹیویٹیز آف SCO 2023 میں ہے کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری ایکسرسائزز، جس میں پاکستان ہیز آلریڈی اگریڈ ٹو پارٹیسپیٹ. تو پاکستان کی ملٹری ول بی پرفارمنگ ملٹری ایکسرسائزز وتھ انڈیاز ملٹری in 2023 in India. Interesting from a Pakistan point of view کہ آپ کی لون ڈیفالٹنگ ہوتی ہے یا نہیں. میں ٹرکی کو دیکھ رہا تھا، ٹرکی نے ایک بار لون ڈیفالٹ کیا تھا 2001 یا 2 میں. ان کو 19 سال لگے ٹو کم آؤٹ آف اٹ. ابھی نکلے ہیں وہ 2020 میں یا 2021 میں they ended up paying their entire loan to IMF and World Bank وغیرہ جتنے بھی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے ٹرکی بورو. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرکی کی تو اکانومی کی اتنی دھوم ہو رہی تھی پچھلے 5-7 سال پہلے، فرام 2005 to 2012 they were like booming، نا 16-17 تک ٹرکی واز booming. تو it took them 2 decades to come out of the consequences of default. ڈیفالٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری کی کریڈٹ ریٹنگ گر جاتی ہے، and then it becomes more difficult to get loans from private sector as well as public sector. So I don't know whether you know Pakistan ka current inflation is 21 to 23%. It is unbelievable. میں جب دیکھا وہ نمبر میری تو سانس رک گئی، میں بولا واہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ فلڈس کی وجہ سے گروتھ 2023 میں پاکستان کا will be lesser than what it is anticipating. So you have a situation of high inflation, low growth.
ये डेडली डबल पंच है ऑन द इकोनॉमी। इंडिया के 3.14 किलोमीटर डबल डेकर ब्रिज के बारे में जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जानिब से नागपुर में, जिसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ऐड किया गया। इसी बारे में आज हम पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय जानेंगे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो पाकिस्तान का अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर दाद दी गई हो, और इसी में किस तरह से कंपैरिजन होता है पाकिस्तान और इंडिया का, जानेंगे हम लोगों से। मेरे साथ रहें। माशाल्लाह पाकिस्तान हेल्थ के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत आला किस्म के डॉक्टर पाकिस्तान से, लोग दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं चेकअप के लिए। मैंने तो आप मुझे एक बात बताएगा, जो कोविड में जो हम लोगों ने वैक्सीन वगैरह यूज़ किए हैं, चाइना से इंपोर्ट की हैं, ठीक है, जो यहाँ पर साइनोवैक वगैरह लग रही थी यहाँ पर, तो वो हम लोगों ने किससे की थी? हम लोगों ने या तो अमेरिका से ली थी या हम लोगों ने चाइना से ली थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापानीज़, इन्होंने कोविड के बाद जो है वो सल्यूट किया था उनको, इंडिया को, क्योंकि उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई थी और डिलीवर भी की थी। पाकिस्तान इस तरह मुल्क है क्योंकि इसके भी अगर कंपैरिजन कर ले दूसरे ममालिक के साथ, तो इतना केसेस इधर नहीं आए थे कोरोना केसेस, कोरोना टाइम में। अब ये कह रहे हो कि इम्यूनिटी सिस्टम लोगों के इधर स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा सर, ठीक, सेकंड सर, स्ट्रांग है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा, लेकिन पहले इस तरह की नहीं होता। इसका रिजल्ट अच्छा था, इसलिए वो मतलब मार्केट से एकदम गायब हो गए। रिजल्ट बूस्ट करने लगे थे इसीलिए, बहुत एकदम गायब हो गए। रिजल्ट बूस्ट करने लगे थे इसीलिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है असद अली हैं दपालपुर से। वो कहते हैं जी कि मेरा सवाल सियासतदानों की किरदार कुशी से मुतल्लिक है। इसके बाद सियासतदान ही एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और लड़ते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस किरदार कुशी मुहिम का खात्मा होना चाहिए? असद अली साहब, इस मुल्क में बहुत सी चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। ख़ानदानियत का खात्मा होना चाहिए, मौरूसियत का खात्मा होना चाहिए, झूठ का, रिश्वत का, कमीशन का, किकबैक का, हराम खाने का, गंदगी का, गलाजत का, जहालत का, भूख का, नंग का, बेज़मीरी का, इक़्तिदार से चिपके रहने की गलीज़ अप्रोच का, एक दूसरे की जेबें काटने का, एक दूसरे की टांगें खींचने का। तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क में कम से बच्चों के रेप का, कब्रिस्तानों पे नाजायज कब्जे का, सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे का, तो किस किस चीज का खात्मा करेंगे? नहीं चलेगा। नाज़रीन, यूं लगता है कि जैसे इंपोर्टेड हुकूमत और इसके इत्तेहादी टोले ने मुल्क को सिर्फ डिफॉल्ट नहीं बल्कि कोड़ी का मोहताज बनाने का ठेका उठा लिया, और ये तासुर हुकूमती फैसलों से सामने आ रहा है। मुल्की हालात ये हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने से रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आवाम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। इन चीखों को सुनकर बोलने वाला मुल्क का 95% मीडिया हुकूमत का ही आलाकार बन बैठा है, और वो उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, जिसमें तवानाई की बचत से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई, काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि मुल्क में मार्केटें 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पर तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दी। यह प्लान पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा बोले कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। हमारी जो आदात हैं वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। वफाकी काबीना ने फैसला किया कि सरकारी 30% बिजली बचाई जाएगी और तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए दीगर ज़राए का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने वफाकी वज़रा के हमरा जो काबीना इजलास की ब्रीफिंग में क्या कहा, एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। तो हुकूमत बचत के लिए ज़राए आमदन पर समझौता कर रही है, कारोबार पर समझौता कर रही है, लेकिन इससे होगा क्या? रेस्टोरेंट, शादी हॉलों में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं और इससे वाबस्ता जो अफराद हैं बेरोज़गार हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत में पहले ही 15 लाख अफराद सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जबकि 20 लाख से ज़ायद लोग अब तक बेरोज़गार हो चुके हैं। अब आज किए जाने वाले वफाकी काबीना के फैसलों के बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब मज़ीद बेरोज़गारी परवान चढ़ेगी।
اور جب بے روزگاری پروان چڑھے گی تو کیا ہوگا؟ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا، لوٹ مار کا بازار مزید گرم ہوگا، بدامنی کی فضا قائم ہوگی، اور گزشتہ 8 مہینے کے دوران ویسے ہی ہمیں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حالات ایک بار پھر سے 15 سال پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ہم صرف 8 ماہ کی بدترین جو گورننس ہے اور حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں 15 سال پیچھے جا رہے ہیں۔